ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਹੁਣ ਪੰਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅੱਜ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਡੀਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ। जगदीप जी, ओवर टू यू। शुक्रिया अमृता, शुक्रिया। लगभग 1980 दिनों के बाद सुखपाल सिंह खैरा की कांग्रेस घर वापसी हुई है। घर वापसी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लगभग 20 साल कांग्रेस के विच रहे, लेकिन 2015 के 24 दिसंबर 2015 को कांग्रेस को अलविदा कह के आम आदमी पार्टी च आ गए सी। आम आदमी पार्टी के लीडर ऑफ ओपोजिशन भी रहे, लेकिन हाई कमांड नाल तलखी तो बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिन्होंने कि पंजाब च बहुत ज़्यादा वोटां के रूप में भरवा हंगारा नहीं मिलिया और हुण दोबारा उन्होंने कांग्रेस में वापसी हुई है। की वजह रही, की मजबूरी है कि कांग्रेस वापस आए, इस बारे गल करांगे। और इल्जामां की फहरिस्त जी बहुत लंबी है क्योंकि सुखपाल सिंह खैरा दा एक तेज तरार लीडर मन्ने जाते हैं, बहुत मुखर लीडर मन्ने जाते हैं और अक्सर वो लोगों के सवाल उठाते सी, पॉलिटिशियन के सवाल उठाते सी, लेकिन अज उन्होंने उपर बहुत सवाल उठ रहे हैं। खैरा साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया। 1980 दिनों के बाद कांग्रेस च वापसी हुई है और जिदन मैनू याद है प्रैस क्लब का मैदान 24 दिसंबर को बहुत वड्डा इकट्ठ सीगा और तुसी कांग्रेस को अलविदा कह के आम आदमी पार्टी च आए सी। लेकिन इस बार तुहाडी ज्वाइनिंग जिहड़ी है वो हैलीपैड ते हुई है। बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चंडीगढ़ के विच हैलीपैड के उत्ते ज्वाइनिंग क्यों हुई, क्यों नहीं कोई रस्मी प्रोग्राम किया गया? रस्मी प्रोग्राम भी हो जाऊगा, बट क्वेश्चन इज के डिसीजन की है, कंटेंट ज़्यादा जरूरी है या दिखावा ज़्यादा जरूरी है? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ NRIs ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਭਲੱਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? मैं तो इत्थों तक सरकारां नाल दुश्मनियां पा लियां कि मेरे ते NDPS का एक बहुत संगीन मामला फाजिलका दे विच घड़ दिता गया जस्ट टू टीच मी अ लैसन। मैं वो केस अज भी भुगत रहा वां। सुप्रीम कोर्ट तक आई हैड टू फाइट इट आउट। सुप्रीम कोर्ट ने मैनू स्टे दिता जिन्हां दी खातर मैं वो सारे स्टैंड ले लड़िया पिड़िया। वो बिक्रम मजीठिया तो माफ़ी मंग के आप भज गए ने मैदान छड्ड के। देयरफॉर ये जिहड़े फैसले हुंदे ने ना ये बड़े समा लगता है इन्होंने। ये नहीं कि इट्स ऑफ एंड ऑन स्विच। मैनू 2019 की इलैक्शन तो बाद मैं यतन काफ़ी किए कि चंगे बंदियां नूं, चंगे आगूआं नूं, लीडरां नूं एक प्लेटफॉर्म पर लिया जाए। मेरे घरे 8-10 मीटिंगां बड़ियां कीतियां, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं होए सी। ते हुण मैं अपने हल्के के भलੱਥ के लोगों की आवाज़, जिन्होंने मेरे साल जो 50 साल तो साढ़े नाल तुल्लकात ने। मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह ने पहली इलैक्शन 1972 च लड़ी सी। आई हैव टू रिस्पैक्ट देयर सेंटिमेंट्स ऑल्सो। और जो कुछ मेरे नाल वापरिया पर्टिकुलरली व्हेन आई जॉइन दी अदर पार्टी, मैं समझदा कि मेरा पोलिटिकल ब्लंडर से गलती होगी। और मैंने तुहानूं अज कन्फैस करना चाहुंदा वां कि मैनूं इलैक्शन तो पहला मैं तुहानूं अपनी इरादे की गल दस्सण लग्या। इलैक्शन तो पहला कोई 2-2.5 महीने पहला मैनूं प्रशांत किशोर ने अप्रोच किया। 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जी एक बार नहीं कई बार कीतियां। आई कैप्ट ऑन रिफ्यूजिंग। पर उन्होंने एक सज्जन ਇਹੋ ਜਿਹਾ फड़िया मैं ਜਿਹਨੂੰ ना नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर नाल ਉਹ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਲੇ 2 ਕੈਂਪੇਨਸ ਬਕਾਇਆ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਆਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਵੈਦਰ ਆਈ ਲੂਜ਼ ਔਰ ਆਈ ਵਿਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ। NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅੱਜ ਭੁਗਤਣਾ। ਜਿਹੜੇ ED ਦੇ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਏ ਨਾ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ NDPS ਦੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ मैं उस वाल ही आ रहा है कि वाई कांग्रेस, क्योंकि पंजाब के हर शख्स की जबान से एक सवाल है। ਤੁਹਾਡੀ बहुत फैन फॉलोइंग है, खास करके NRIs ਵਿੱਚ बहुत फैन फॉलोइंग है। हर बंदा ये समझना चाह रहा है कि कांग्रेस ही क्यों चुनी। ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਰਾਜ, ਇੰਨਾ ਫੈਨੇਟਿਕ ਰੂਲ। ਆਈ ਮੀਨ ਗਾਰਬ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮੈਂਡੇਟ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ।
ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਇੱਕ ਨਾਚ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਈ ਕੁਡ ਨੈਵਰ ਥਿੰਕ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਆਫਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਫੀਲਰਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਟੱਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ 2 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਫੰਡਸ ਫॉर ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਪਸਸ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਚੁਣਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਲੂਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਕਿਉਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੌਟ ਰਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 5-7 ਦਿਨ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ? ਇਟਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਫॉर ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 360 ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਦੇਰਫੋਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦਿਸ ਸੂਡੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 4th ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ? ਲੈਟ ਮੀ ਫਰਸਟ ਰੂਲ ਆਊਟ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਰੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਫੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਲਓਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਐਲਓਪੀ ਦੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆ। ਪਰਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਝੁੱਟਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਬਡੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੱਚਡ ਮੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆਨਰੇਬਲ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਮੱਚ ਮੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗ੍ਰਿਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 250 ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਯੂਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਦੁਰਗੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁੱਚੇ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦ ਪਾਰਟੀ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਦੀ 200 ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇੱਥੇ? ਸਾਰੀਆਂ 95% ਸੀਟਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਗਿਵ ਅਵੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 24 ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ,
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਗੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਅਨਸਰਟਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਲਓਪੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, it was a duty given to me to oppose the current government and its wrong policies, whether it was mining, whether it was any other issue. ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ ਇਟ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਰਹੇ ਨੇ। 1986 ਦੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਹਰਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆ। ਨੋਰਮਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਫੇਸ them all, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਮੇਬੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਹਰਟ ਬਿਯੋਂਡ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਟ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਡੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਏਜ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਰਹੇ ਨੇ, I could have avoided that. ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ 1 ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਵਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਵਾਜ਼ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੜਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ ਵਾ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਰਜਰ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕਾ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਗੂ ਕਾਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਈ ਜਸਟ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਨ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਵਿਰੋਧ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਆਦਮੀ में कोई जान होगी उसी का लोग विरोध करेंगे, उसी के दुश्मन बनेंगे। मैं तो कहना जे एडे ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, that means they are afraid of me, that means they value my thoughts। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਹੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਏ ਕੰਪਲਸਿਵ ਐਲਕੋਹਲਿਕ, ਡਿਪਰੈਸਡ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਊਂਗਾ। ਤੇ ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਵਾਕ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਲਾ ਪਾ ਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਣ ਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ देयर ਫੁਲਿਸ਼ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਔਰ ਕਦੀ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤੀ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੱਢਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਭ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 2014 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25% ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਪੈਸੇ ਵੋਟ ਪਈ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ।
outstanding. So therefore they have the right to criticize me for the a criticism is for the sake of criticism. और सुखबीर ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਕ ਲੱਭ ਕੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਆਫਸਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਥ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੀਡਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਗਦੀਪ, ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ, ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਲੂਜ਼ਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੰਦ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਟਾਈਪ ਆਦਮੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ 2.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਭਲੱਥ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸੀਗੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਉਹ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਵੋਟਿੰਗ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 22ਵੀਂ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ। ਆਲਮੋਸਟ 30% ਵੋਟ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ। ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੈਟ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 117 ਟੋਟਲ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਰੂਚੁਅਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, 83 ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ। 2018 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ 10 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਐਲਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਪਾਰਟੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਗਦੀਪ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਐਟ ਦ ਫੈਕ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ crucial time for me to go down and get to the masses at this point of time. ਕੋਈ ਡੀਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਸਟ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈਵ ਮੇਡ ਦਿਸ ਡਿਸੀਜਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਈ ਹੈਵ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਮਾਈ ਫਿਊਚਰ। ਇੱਕ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ
ਅਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਦਿਖਣਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੱਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੂਥ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਜੁਆਇਨਡ ਐਨੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਾਈਨਲੀ ਦ ਮੇਨ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਦੀ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਕਤ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਬੈਟ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 'ਚੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 2004 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਏ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਮੰਗਸਟ ਦ ਮਾਸਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਰੋਪ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਚ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਦਲ ਇੰਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਮਲਟੀਪਲ SIT ਬਣਾ ਗਏ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਗਏ, CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ CBI ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2, 2.5, 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਡਿਲੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਗਰਸਲੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 295 ਦੀ FIR 2012 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ 2012 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਕੋਰਟਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ 2022 ਵਿੱਚ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਅਬਾਈਡ ਬਾਈ ਦੈਟ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਈ ਆਲਸੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਈਵਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। 2022 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 25% ਤੋਂ 3 ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਨ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਦ ਵੇ ਦੇ ਹੈਵ ਡੈਲਟ ਵਿਦ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਈ ਸੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਸਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪੇਸ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 5-6 ਸਾਲ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਸੋ